സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം എല്ലാവരും വന്നു. വളരെ സന്തോഷം, നല്ലൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. അർജുൻ സാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ഗിരീഷ് നെയ്യാറാണ്. അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷേട്ടന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുധീർ, പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതെ ഒരുപാട് മുകേഷ് അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്, പലർക്കും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മുകേഷേട്ടനുണ്ട്, ബൈജു സന്തോഷമുണ്ട്, അജു വർഗീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു താരനിരയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിക്കി ഗിറാണിയാണ് ഈ ഹീറോയിൻ. നിക്കിയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. നിക്കിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒരു മലേഷ്യയിലാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അർജുൻ സാറിന് മൈക്ക് കൊടുക്കും. To the respected media and my director and my respected co-stars, good afternoon today. And it's now கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie on August 29th this month. So இது என்னுடைய டெக்னிக்கலி 4th மலையாளம் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்சாலி மறைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரீஷ் சாரை மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் டுகெதர் இந்த குஞ்சாலி மறைக்கல். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதை இருக்குது, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் தென் I like him as an actor. He's a very sensible and very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ ஹேப்பன் டு லைக் ஸ்பீக் டு மிஸ்டர் கண்ணன் தாவரகுலம். And then he narrated me the story with this broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஏன்னா ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதோடு இத்தனை ஆக்டிங் மோர் தென் 180 films. யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, அந்த அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் நான் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இதில் ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கல்ராணி பண்ணுறாங்க. அண்ட் சார் கேரக்டர் கூட ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, it is not just a commercial film, but it has got some message in it. பிக்சர் தியேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில், நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணியிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லரு, ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டரை பற்றி சொல்லணும்னா, இஸ் a wonderful technician
நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும். See, basically, this is not a 50 crore project or 100 crore project. இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்கு உண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ மினிமம்ல மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறத இவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் இந்த டைரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது. அண்ட் எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் ஆக்ஷன், ஃபைட்ஸு, அதெல்லாம் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கேரக்டரைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருக்கிற பிளேஸ் ஒரு ஹவுஸ் எல்லாம் இட்ஸ் லைக் தெர் பி சோ மெனி பில்லர்ஸ். ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுந்து. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டர், ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாரும் ஒரு அவருடைய கேரக்டர் எல்லாரும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி evenly distributed. So that way I am very, very confident about this picture. And தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு, ஆதரவு எப்போ எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விருந்து டீம் மேலேயும் இருக்கணும். ஆஸ் இது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores கிடையாது. இது மினிமம்ல நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பாருங்க. உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் என்ன கொஸ்டின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. We are here to answer you. And it's wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late ஆயிருந்தா மன்னிச்சுங்க. And now Harish sir will talk to you. കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, എന്തായാലും ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അതങ്ങനെ സാറ് ചെയ്യാൻ നന്നായിരിക്കും, ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സാറിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാറ് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സാർ എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകളൊക്കെ ನಾನು ಅವರು ಏಜ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, അവർക്ക് മകനെ ആക്ട് பண்ணியிருக்காங்க. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കിൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, ലാലേട്ടൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അദ്ദേഹം വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാറ് എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ. അതിപ്പോൾ സുധീർമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എവിടേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. ആ അടുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറിനെ പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. ഇതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എൻ്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്. അതല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം. ഈ മുഖം ഒരുപക്ഷെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്.
അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാത്തത്. ഇനി സുധീർ സംസാരിക്കും. എല്ലാ വിശ്വാസത്തിനും നമസ്കാരം. പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, കാരണം അറിയാമല്ലോ ഒരു ക്യാൻസർ സർവൈവറിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കോവിഡും കൂടെ വന്നു. മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുകളാണ് കണ്ടിട്ടാവുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഏത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെ പറ്റും കഥാപാത്രത്തെ പറ്റും ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അർജുൻ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഇദ്ദേഹം അച്ഛനും പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അതൊരു ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയുക, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട്. ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും സിനിമ എത്തട്ടെ. സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയ പേഴ്സണും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുധീർജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിളെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കടൻഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാറ് വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 100 crores അല്ലെങ്കിൽ 50 crores അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം. അതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതിൽ എല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, ബൈജ് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ എനിക്ക്, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടീനടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. You are one of the few actors who has hits in all 4 languages, Pidgin, Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam. So, picking a Malayalam movie and working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work, or the overtime we work?
we still can only dream of a Mudalvan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So, what was the one thing you found special when it comes to Malayalam industry? Why do you say so? No, Lucifer, they are making in a very big budget. There are so many films, even Kunyali Marikya. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry, don't see less. It is big. People from outside, they are like, awe about Malayalam film industry. You know, for the reason being, the storytelling, for the technicians they have. So, you can't be in Malayalam film industry. Okay. I told in terms of budget. No. I'm telling you, budget கூட பெரிய budget பண்றாங்க இல்லையா? பண்றாங்க. நான் வந்து நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. அப்புறம் மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1985 இருக்கு. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஃப் தெர் இஸ் சம்திங் எக்ஸைட்டிங் பிகாஸ் வேர் ஆக்டர்ஸ் யூ நோ ஓன்லி தட். எங்கேயாவது எக்ஸைட்மெண்ட் இங்கே இருந்ததுன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னா லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் த பேரியர். ஸோ ஐ டோன்ட் சி எனி வேறு புதுசாக வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து கிடையாது. இட்ஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் மைண்ட். What made you say yes to Viruma? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation of the character. So all these things. So, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണോ ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമ? എന്തായിരിക്കും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുക? സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയണമെങ്കിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കഥയാണ് ഇതിന്റെ പുതുമ. അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ, ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പുറം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട്, ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റാണ്, ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ബേസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ കിങ് അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നാലും അത് പിന്നീട് എടുത്ത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ദിനേശ് പള്ളത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഈ പ്രോസസ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പായി എന്നുള്ളതാണ്. നോർമലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണറിന്റെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസസാല എലമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമല്ല 40 വർഷമായിട്ട് അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സ്റ്റോറിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിലങ്ങനൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസും പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് കാരണം തന്നെ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാളെ പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഒരാളാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരാളാണ് ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരക്കാറിൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആണല്ലോ, അതായത് അർജുൻ സാർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പം ഹരീഷന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മരക്കാറിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്നറിയുക, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരക്കാരന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല. അതിനേക്കാളും ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രിൻസ് സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇയാളുടെ മൂഡ്, കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങേ നിർത്തി ഇതിന് ശേഷമാണ് ആ സീനൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രീതി. Produced over 15 films, and we are listening some news that next film under your production, under your script, that script is being directed by Kannan Thamaripam. Is that true? Say it again, please. Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Thamaripam. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அவரால் பண்ண முடியல. Again he is back full ஆக்ஷனில் இறங்கியிருக்காரு. So we have so many things to plan. So அது ப்ராடக்டிவ் ஆகும்போது 100% will tell you எப்போ என்ன பண்ண போகிறோம். அது பெரிய ப்ரொடக்ஷனா? கதை என்ன கேட்குதோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன் டைரக்டர் ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ ட்ரஸ்ட் தட் அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா ஹீஸ் எ பிக் டைரக்டர். மச் பிக். இப்போ சின்னதுன்னு நான் சொல்கிறது. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്? കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി. അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു. അത് റിലീസായി. അപ്പോൾ അതുപോലെ അനൻബായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വനൽ എന്ന് പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അർജുൻ സാറുടെ ആക്ഷൻ മേഖലകളിലൊക്കെ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ അർജുൻ സാറും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഞാനും മിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായിട്ട് സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടിന് ശേഷം
എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല, എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ മുൻനിരയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലില്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗാണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാർ ഇപ്പോൾ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്, ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നതരുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതിക്കാരന് ക്ലാരിറ്റി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്, അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളുടെ ലേക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം. വൈകാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് വൈകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ആളുകളായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വിടണമെന്നുണ്ടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 4 വർഷത്തോളമായില്ലേ? അതെ, വൈകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇത് ഭയക്കുന്നത്. അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറില്ല. സാറിന്റെ ഇത്ര നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രേരണ മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് വീട്ടിൽ. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ, ഞാനൊന്നും ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടന് ഉണ്ടാവുന്ന ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വരുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാന്നുള്ളത്? വഷളത്തരം, അശ്ലീലതരം. ഇത് പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല. എന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റും? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ
സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരെയും പറയും, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാറ്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം ഇതിലെ അടിച്ചുകൊടുത്തത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. പക്ഷെ പിണറായി സർക്കാരിന് ഒരു ആർജവല്ലേ ഇതിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം? പിണറായി സർക്കാരിനെ ആർജവം ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് പോകും. ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് ഞാൻ இந்த கோழி இந்த மாதிரி கேரளா லாக்கியா சமூக சாலைகள் மெயின்டைன் பண்ணுங்க இந்த சீக்கிரத்தில் சொல்லுவாங்க. இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு half an hour முன்னாடி இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன். somebody மேலே வந்து உங்களை they like they should கடவுள் ஆல்மைட்டி இட்ஸ் a gift. இன்னொன்று என்னன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும். அது எப்போ இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும். சின்ன வயசுலேயே அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துட்டாங்களோ அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, லைஃப் இஸ் இட் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறது. ஸோ மேலே இருந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கணும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு கூட இப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸே வந்து மேக்ஸ் இஸ் லுக் யங். இட்ஸ் நைஸ். മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. All the South India celebrated you for doing Leo with the Kalabadi DJ. So how do you see him entering the politics? இப்போ விருண்ணை பற்றி பேசலாமா? Everybody is anticipated about this. That's a different total out of the box question. Did he share anything about that? Did Vijay share anything about that? Anything about what? About his political entry was It's their individual decisions, individual capacity, and again politics is not bed of roses. One should be very very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே முதல்வர் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. But if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேறு மாதிரி இருக்கு. The way they speak. Yes sir? அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அது. நமக்கு சில கப்பு. அர்ஜுன் சார், நீங்கள் எப்போவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ தான். ஆனால் அந்த 2000 அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஹீரோ இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லா படத்துல எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் சாங்கோட நீங்கள் ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவாக இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுனை இப்போ அல்லது இனி எப்போ பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஏதாவது டிஸ்கஷனில் அப்படி இருக்கா? ஏன் டேரக்டர் வந்து ரொமான்டிக் கதை இருக்கா? இல்லை தமாஷை சொல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏஜ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போ எல்லாம் ரொமான்டிக் ஸ்டோரியெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு ஆல்வேஸ் பிளே மை ஏஜ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதையை ஒன்றால் தான் பண்ணுவேன்.
அது முடிஞ்சது. அது இன்னும் புதுசு புது பசங்களை வராங்க, அவங்க படம் வராங்க. இந்த ஏஜுக்கு ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, லைஃப் ஓகே. சொல்லுங்க. ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇന്നസെന്റ് സാറ് മമതാമ ഇങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആ പേഷ്യൻസ് ഇത്രയും മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാറിന് മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണച്ചേരി പോലുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടഡ് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം തരാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് മലയാളി എവിടെയുള്ള സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചി രാജാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ താടി എടുത്ത് ഈ രൂപമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാവരും പറയുമ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ നന്മയും ഒരു സ്ട്രെങ്തും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുമാണ് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാത്രമല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫൈറ്റല്ല എന്ത് ഏത് സീക്വൻസ് ഈവൻ ബലാത്സംഗം പോലും എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട് സാർ. എങ്കപ്പാത്താലും നീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ വിരുന്നിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ എങ്കപ്പാത്താലും നീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി കൂടുതൽ മലയാള സിനിമകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ഒരുപാട് സിനിമ എന്താ പറയാ ഇത് ബാഡ് ബോയ്സ്, പിന്നെ ഗുമസ്തൻ, 5 സെന്റ് സലീനയും മിനിക്ക് താരത്തിന്റെ ഒരു ഡസൻ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ മുംബൈ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ തട്ടുകട ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗിലിന്റെ പടം ഒരു സിനിമയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിച്ച് കൂടാണ്. എവിടെ ഞാൻ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിൽക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. You have said many things about Malayalam cinema, Mollywood. How you ever think or imagine that I want to do a Malayalam film as directed? Anything like Jane, like that, something like that theme, like a theme. Have you ever imagined? Like directing a Malayalam film? Of course I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First I conceived that story in Malayalam itself. I want to launch my daughter in Malayalam, and then things didn't work out. Appo the hero yaru seriya kadikilla. I mean basically actors are busy in that, so that's why it didn't happen. Already Malayalam direct pannudhu. If you're doing a Malayalam film, which actor do you prefer to act? Arjun. Other than that, now you have worked with Mahmood sir, Mohanlal sir, Dinesh. No, I prefer to direct to Mr. Mohanlal, and I like Bharat, and give me some time. എന്തായാലും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അഗൈൻ കണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റഫീഖ് തോമസ് സാറും ഹരിനാരായണനുമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖ് ഖാൻ്റെ കൂടെ ആറ്റുമാനുള്ള പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഈ സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ DK ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ വിരുന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്.
അതൊക്കെ നല്ലൊരു വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. രവിചന്ദ്രനും പ്രദീപ് നായരാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ VT ശ്രീജിത്താണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല കട്ട്സുകളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പടം കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഹസ് ബാലയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീമും ആണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൽ ക്രൂ. ദിനേശ് കൊളത്തുമായിട്ട് അവരതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടോട്ടൽ ടീമിന് അർജുൻ സാർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം.